चाहे वह जो नवा जन्मे बच्चा हैगा 2 लाख रुपये का कर्जा हर एक के जुम्मे है। अमन अरोड़ा जी साडे दरमियान पहुंच चुके हैं। बोली असी इस करके भी आए तो सहयोग मंगन आए क्योंकि असी समझते हैं कि इस मुहिम दे विच जेकर पंजाब नूं सही मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सही लीहां ते उतारना है, जेकर सब तो बड़ा रोल कोई अदा कर सकता है तो साडा वकील भाईचारा कर सकता हैगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ आजादी ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਟਕੀਆਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। अमन अरोड़ा जी इस करके तुहाडे कोल आए ने क्योंकि अमन अरोड़ा जी की एक सोच है। तुसी देखा होगा विधान सभा दे विच पिछले जे मैं गलत नहीं कह रहा, पिछले 35-40 सालों दे विच बहुत सारी सरकारां बदलियां, कदे भी ऐसा कोई जिहड़ा विधान सभा मैंबर नहीं होया जिसने कदे प्राइवेट मैंबर बिल उत्थे पेश किया हो। मतलब लोगों को पता ही नहीं असि किस तरह के नुमाइंदे जिहड़े चुन के विधान सभा दे विच पहुंचा देंदे आ। जिहड़ा वीरवार हुंदा है वो मैंबरां दा जिहड़ा कि दिन हुंदा प्राइवेट मैंबरां दा जिहड़ी कि सत्ता पक्ष तो विरोधी पक्ष वाली दी मैं जे गल करा, एक अनपढ़ गंवार जिद्दां तूं कह रही है पेंडू खेड एडे वड्डे नोट पर्सनैलिटियां दे सामने खड़ा होकर बोला, पर फिर भी तुसीं मैनूं इह मान बख्शिया है। मैं 2-3 जिहड़ियां गल्लां ओह जरूर तुहाडे सामने साझीआं करनी चाहांगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इतिहास से निगाह मारते हैं, ਮੈਨੂੰ बड़ा माण है कि मैं सोसाइटी के उस खिते के नाल रूबरू हो रहा जिसका देश की आज़ादी तो लैके देश की सियासत के विच सब तो बड़ा जो बड़मुला योगदान रहा है तो वकील भाईचारे का रहा। चाहे महात्मा गांधी होण ते चाहे उस तो बाद दे देश आज़ादी के सियासतदान होण, ते वकील भाईचारे ने हमेशा ही मोटी रोल अदा किया हैगा। कि अज पंजाब होर भी शिद्दत दे नाल तुहाडे वाल देख रहा है क्योंकि वकीलां ने वकील भाईचारे ने हमेशा ही सोसाइटी नूं सेध दित्ती हैगी। ते अज पंजाब तुहाडे कनी देख रहा है क्योंकि अज पंजाब दा दुखांत यह है, पंजाब बहुत सारिया समस्यावां दे नाल चारे पासों घिरिया है। वो समस्यावां राजनीतिक भी ने, वो समस्यावां समाजिक भी ने, वो समस्यावां आर्थिक भी ने, ते वो समस्यावां अमन कानून दे नाल बझियां हुईयां भी ने। ते जे असीं आर्थिकता की गल करिए तो मैनूं लगदा है कि अज पंजाब दे सिर कर्जे की एडी वड्डी पंड चढ़ा दी गई है पिछले 15-20 सालों के विच, जिहड़ी लाउणी नामुमकिन जी जापदी है। क्योंकि जिस तेजी दे नाल साडे पंजाब दे उत्ते कर्जा चढ़ रहा हैगा, ते तुसीं देखोगे कि अज तो 5 साल पहला 1,82,000 करोड़ रुपये का कर्जा पंजाब के जुम्मे होया करता सी, ते अज 5 सालों तो बाद असीं देखते हैं कि बनिया तो कुछ पंजाब दे विच है नहीं, पर कर्जा जिहड़ा वध के 3 लाख करोड़ रुपये का हो गया। श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं मिनट 2 ही लेने ने, सैकटरी साहब ने 2 मीटिंग किया 2 ही लऊंगा। एक तां सैकटरी साहब ने कहा भी वो साडा जिहड़ा नुकसान है वो असीं चल सकते हैं। लोगों का भी मतलब लोगों को बहुत हरासमेंट है जेडे मूर्ख नाल जोड़ते नहीं। सरकार ने लोगों की सहूलत देखनी है, लोगों को खज्जल नहीं करना। मूर्ख जाके दुखी होते हैं, सारा दिन दुखता है। इतने वो आके राजी हो, वो पिंड साडे नाल सनाम रह के राजी है, मूर्ख जाके राजी नहीं। ते अमन जी आए ने ते मैं मतलब ये बेनती करदा भी आपां ईमानदार MLA चुनीए, ईमानदार सरकार चुनीए, ताकि जे अमन जी जितते ने तो सानू पूरी उम्मीद है भी सरकार भी आम आदमी पार्टी की बन रही है ते फाइनेंस मिनिस्टर बनणगे।
मुख्य मंत्री साडे जिले का साडे सुनाम का भगवंत मान ते विकास कामां दी ढेरी लिया जाएंगे। हुण मैं अपने छोटे वीर मुकेश कत्याल नूं बेनती करूंगा कि 2 मिनट ही लाउण अपने विचार पेश करेंगे। सुनामवान बार बीच श्री अमन अरोड़ा जी के आने से मैं उनका स्वागत करता। पिछले 70 सालों तो मैं आप जानते हैं कि 2 रवायती पार्टियां की सरकार बनती आ रही है। इस दौरान पंजाब के विच नशा, बेरोजगारी, करप्शन अमरवेल वांगू बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब के विच हैल्थ ते एजुकेशन सिस्टम का बहुत बुरा हाल है। हस्पतालों के विच आपां देखते हैं जरूरी मशीनां की घाट है, डॉक्टरां की घाट है ते स्टाफ की घाट है। महंगे ट्रीटमेंट ने बाहरों प्राइवेट हॉस्पिटलों चों करवाने पैंदे ने। इदां ही स्कूलों के विच टीचरां की घाट है। जिहड़े टीचर है भी ने उन्हां तो पढ़ाई तो इलावा बाकी सारे काम लिते जाते हैं। ते मैं तो यही कहूँगा पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का हाल तो BSNL वांगू हुंदा जा रहा है। सो सरकार आउण ते अमन अरोड़ा जी नूं मैं बेनती करूँगा कि इन्हां वल खास ध्यान दिता जाए। धन्यवाद। वकील साहब मैं श्री जिंदर सिंह जी को बेनती करना कि वो मंच ते आउणगे। मैं तो ये कहना सही बात है कि आप इस परिवार का देन नहीं दे सकते क्योंकि चीमा खाना सानू इन्हां ने लिया वेरी गुड हम आप ये उम्मीद करते हैं कि सानू गागा काम कोई देणगे इन्नी जगह मैं बेनती करना भट्ट साहब कि मंच ते आउणगे जी, 2 शब्द साझे करनगे। साडे बहुत ही सत्कारयोग श्री अमन अरोड़ा जी बठिंडा तो अनिल गर्ग जी जिहड़े साडे मीडिया इंचार्ज ने पंजाब के बहुत वधिया साडे बुलारे ने ते साडे सत्कारयोग बार मैंबर सब तो पहला गज के फतेह बुलाओ कि श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तो सिर्फ इक्को गल ते जिवें साडे भरा रजिंदर जी ने गल कही है भी असीं बहुत वड्डियां उम्मीदां लैके जिहड़ा बैठे आ। जे आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है तो एक जिहड़ा फर्क जो फर्क आपां नूं होर कितों भी नहीं क्यों गल्लां बातां सारियां पार्टियां आपो अपणियां कर रही ने ते वधिया कर रही ने भी असीं आ कुछ करांगे आ कुछ करांगे ते आम आदमी पार्टी कोल सिर्फ एक दिल्ली का मॉडल है क्योंकि छोटा स्टेट है उत्थे जिहड़ी सरकार है उहदियां गल्लां आपां इत्थे आके असीं स्टेजां ते भी जिहड़ियां कर रहे आ ते उहदे विच इक्को ही आ भी सहूलतां देण दे नाल-नाल ते जिहड़ा दिल्ली का बजट है वो 30,000 करोड़ तो बढ़ा के जिहड़ा 65,000 करोड़ होया है तो वड्डी उपलब्धि है। अपने सिर एडा वड्डा कर्जा होवे उत्थे इन्नियां ज़्यादा सहूलतां दे के चाहे बिजली की गल होवे, पानी की गल होवे, चाहे महिलावां वास्ते सफर बसां दे विच गल होवे, अनेकां जिहड़े काम ने वो कीते ने ते नाल बजट दे विच जिहड़ा दुगणे तो वध जिहड़ा वाधा कीता केजरीवाल साहब ने। यही उम्मीद पंजाब दे विच लैके आए कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है ठीक है। हुण तक चलदा रहा सारा सिस्टम जिहदे करके अज साडे जिहड़ा यूथ है सारा बाहर ने देशां वल कूच कर रहा है। असीं इस नूं रोकण वास्ते ते पंजाब दा वधिया माहौल सिरजण वास्ते एक उपराला जिहड़ा कर रहे हैं ते इहदे विच ही अमन जी नूं जिहड़ा पंजाब दे विच नंबर 2 दे साडे लीडर ने इमानदार ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕਹ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਡੈਂਟਲ ਵੈਨ ਤੇ ਸਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਨੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਉਂਕਿ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सो इन्हां गल्लां करके जे सानूं सरकार आउंदी है तो सानूं होर भी जिहड़ियां बहुत उम्मीदां ने क्योंकि मान साहब CM बन रहे हैं ते दूजी जिम्मेवारी अहम जिहड़ी है ते सानूं पता है कि अमन जी नूं मिलनी है ते साडे वास्ते जिहड़े खुले खास करके साडे चैंबरां दी गल करके गए ने अभिमन्यू जी बहुत वड्डी दिक्कत है सानूं ओही जी जगह मिले कि जिथे आउण वाले बल्कि समय दे विच भी नਵੇਂ एडवोकेट होण उन्हां नूं भी जिहड़ी लोकेशन उत्थों वधिया मिल सके ते इह जिहड़ियां होर कंमां करने ਉਹ आउंदे समय दे विच ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਤੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਤੇ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री अमन अरोड़ा जी को बेनती करना कि वो मंच पे आओगे तो अपने विचार साझे करने। कोई और वकील साहब मेरे बहुत ही परम सत्कारयोग बार एसोसिएशन के सारे मैंबर साहबान प्रधान जी और सारे सत्कारयोग स्पीकर जो उन्होंने मौके गए हैं और सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो पहला वीर जी ने कहा कि तुम तो बोल रहे हो तुम वकील जे वकील बोलोगे तो होना बोलोगे
बोल की कहते ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਔਰ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਲੇਟ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ 3-4 ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਓ 10-15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੇਟ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ, ਉਹ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਗਲੀ ਵੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਉਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਚਾਹੇ ਪਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸਟੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਆਲ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਅੱਜ ਹਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ CAG ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਡੈਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਡੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। 1985-86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਡੈਟ ਕੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ MP ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨੀਲ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈਡ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਗੋ ਸਮਾਪਤ ਨੇ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨ ਡੈਪਥ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਕਮਲ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆ, 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਨੀਨਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੀਮੋਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਲਿਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਸੈਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਹੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੇ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਹੀ ਫਰੋਮ, ਕਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਨਰਸ ਪੁੱਛਦੀ ਵਾਟ ਡਸ ਹੀ ਡੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਓਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੈਰੀ ਕਰਪਟ। ਉਹ ਨਰਸ ਕੋ ਮੈਂ ਕਮਲ ਦੇ ਕਨੀ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿ no don't worry, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ politicians are also very corrupt। ਸੋ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਭਰਾਵੋ ਹੱਥ ਜੜਾ ਲਓ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੋਂ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਇੰਟ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗਲ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ 100% ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਹ ਗਾਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ
ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਂਬਰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਜੀਤ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਸਡੀਐਮ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਲ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾ ਬੈਠੇ ਬਿਨਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 25-30 ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹਾਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਮਨ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਵੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਔਰ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰ ਨੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਪੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਚਲੋ ਬੰਦ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਵੇਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਉਹਦੀ ਸਵੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੈਟ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਅਮਰਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਚ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਤੇ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪ ਦੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰੂਗੀ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਮਐਲਏ ਬਲਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਫਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਕਈ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਚੱਲਣ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ।